الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله كرسو بستكر أملاك اللم ياونا براسو قامي يوخنو لا تأخذه سنة ما انكلافات وإما انكلاجت هاتزهم ولا نوم انكلفم من دزيو له ما في السماوات وما في الأرض السماوات الناب مدري يالو هلو يسوناتو من ذا الذي يشفع عنده ما أنه يا أرسوزند يميامالد ويم يمشمقلو إلا بإذنه برسو فكار بتشاكال هنا بستكر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كفت لفتاتشو يالونم كحالاتشو يالونم يوكح ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كأوكتو بمنم ما يقاببهم الصبا مشاو قال هنا بستكر وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي سماياتنا مدرن يادار رسانو يسفانو ولا يؤوده حفظهما إن السم تبك دقمو عيسانو وهو العلي العظيم حيال النات علاقم السنو لا إكراه في الدين بهايمانوت ما سجدد كتم يلم قد تبين الرشد تككلن يوم قد قلت هنوال من الغي كتأمتو تليتو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بطاغوت يمكد الناب الله يميامن فقد استمسك بأرقتن شبطوال بالعروة الوثقى استمامان يهون التوان يمدهن زلبت لم فصام لها مبقرت كتم يلله والله سميع عليم الله سمينا واكينو استنزير نياتشو مجمريانا زاري يقران يلنو آية الكرسي بمبال يمتابقوا أنكسنو آية الكرسي بركاتا فضائلوች ወይም ደግሞ ጥቅሞች እንዳሉት በሐዲስ ተረጋግጧል እነዛን እንመለከትና ከዛ ወደ ማዕናው ደግሞ እንመለሳለን በትንታኔው ማለት ነው روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله أي آية في كتاب الله أعظم فالله كتاب ውስጥ በጣም ትልቅ የሆነች አንቀጽ የቷ ናት ብሎ ነብዩ صلى الله عليه وسلم أبيን ጠየቁት قال الله ورسوله أعلم الله እና መልእክተኛው ያውቃሉ ይበልጣል ደጋግሞ ሲጠይቁት አያቱል ኩርሲይ ናት አላቸው ነብዩ صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر የሙንዚር አባት ሆይ በእውቀትህ ደስ ይበልህ አሉት በትክክል አውቀሃል ማለት ከዚህም ሌላ አያቱል ኩርሲይን በተመለከተ በርካታ የመጡ ሐዲሶች አሉ من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في ليلة باند ليلة ውስጥ آية الكرسي يقرأ ሰው لم يزل عليه من الله حارس كالله بكل بسلاي طباقي كمطبق አይወገድም ለሊቱን ሁሉ ይጠብቁታል ማለት ነው ولا يقربه شيطانም አይቀርበውም ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ እንግዲህ በቡኻሪ የተዘገበ ሐዲስ ነው እንደውም ረጅም ቂሳ አለው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ሸይጣን ሲፈታተናቸው እንደነበረና መጨረሻ ላይ ይዘውት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ አቀርበሃለሁ ብለው አጥብቀው ሲይዙት የዛሬን ልቀቀኝ ግን አንድ የሚጠቅምህ ነገር አስተምርሃለሁ አላቸው አያተል ኩርሲይን የቀራ ሰው ሸይጣን አይቀርበውም ማለት አቡ ሁረይራ ለዕልም ህርስ ስለነበራቸው በዚህ ለቀቁት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ሲመጡ ሐዲስ ማሳጠረው ነው ما فعل اسيرك البارحه የትላንትናው ሙርከኛ ምን አደረገ አሉ قال يا رسول الله እንደዚህ አለኝ لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ብሎ ነገረኝ ብለው አቡ ሁረይራ ለነብዩ صلى الله عليه وسلم ሲናገሩ قال اما انه صدقك وهو كذب እውነቱን የተናገረህ ዛሬ ግን ቀጣፊ ነው ውሸታም ነው ያው ስለተያዘና ማምለጫ ስለፈለገ ነው ይችን ተናግሮ መላቀቅን የፈለገው አቡ ሁረይራ ደግሞ ለዕልም ህርስ ያላቸውንም ስለሚያውቅ ነው ሪዋያ የቡኻሪ ሪዋያ ላይ وكانوا احرص شيء على الخير لا مسلم ላይ ያለ ሐዲስ ነው ይሄ ሐዲስ ለአያት አልኩርሲ ከመጡ ፈዳኢሎች መካከል አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው ሶላት በተሰገደ ቁጥር ፈርድ ሰግዶ ከፈርድ በኋላ አያት አልኩርሲን የሚቀራ ሰው لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت ጀነት ከመግባት የሚከለክለው አንዳችም ግርዶሽ የለ አለመሞቱ ካልሆነ በስተቀር ብለዋል እንግዲህ አያት አልኩርሲ ሁሉ ፈዳኢል ያላት ናት ወደ ማዕናው ስንሄድ ደግሞ በለፍዝ ጀላላ ነው የምትጀምረው አላህ በሚለው ቃል አላህ የሚለው ቃል አልማዕቡድ የሚመለከው ማለት ነው ማዕናው ይላል من اله بمعنى عبد اصله الاله ነበር ከثرة الاستعمال الله ወደሚለው ወስደውት ነው እንጂ ቃሉን ቋንቋዊ አመጣጡን ለማለት ነው المهم يا الله سبحانه وتعالى اسم الذات ነው الله لا اله الا هو ከሱ በስተቀር አምላክ የለም አምላክ አለ ብለው የሚያምኑ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ ከአላህ ሌላ ማለት ነው ግን ያ እምነታቸው ከኑ
ከንቱ ተጨባጭነት የሌለውና ሐቅ ያልሆነ እንጂ እውነተኛ አምልኮ የሚገባው አንድ አላህ ብቻ لا معبود بحق الا الله ከአላህ በስተቀር አምልኮ የሚገባው ሆኖ የሚመለክ ማንም የለም الحي ሕያው የሆነ ሕያው የሆነ ሲባል የሱ ሕያውነት ከሌላ ፍጡር ፍጹም የተለየ ነው የሌላ ፍጡር ሕያውነት ከአላህ የተገኘ ነው በጊዜ የተገደበ ነው ሞት የሚከተለው ነው الحي القيوم لا تأخذه سنة الحي لا ينبر ያለሁት እንግዲህ አሁንም ካልተቋረጠብኝ አላህ እንግዲህ ይገዘን حي የሚለው ስም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ብዙ ቦታ ላይ እንደተደጋገመ ገልጫለሁኝ ቀዩም ከሚለው ጋራ ተያይዞ ሶስት ቦታ ነው የመጣው ይሄ የመጀመሪያው ነው ቀጥሎ ደግሞ ሱረቱ አል ኢምራን ላይ አሊፍ ላም ሚም አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁወ الحي القيوم ሱረቱ ጣሃ ላይ ደግሞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ፊቶች ሁሉ ሕያውና በራሱ ቋሚ ለሆነው ጌታ ተንበረከኩ በደልን የተሸከመ ደግሞ ተዋረደ ከዚህ ውጪ አልሐይ የሚለው ለብቻው ብዙ ቦታ ላይ እናገኘዋለን ለምሳሌ هو الحي لا اله الا هو ሕያው ማለት እሱ ነው ከሱ በስተቀርም አምላክ የለ فاعبدوه فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ይሄ ሱረቱ ጋፊር ላይ ነው ያለው እርሱ ብቻ ነው ሕያው ይላል هو الحي بطريق الحصر ማለት ምንድነው ሌላው ህይወቱ የተውስት ህይወትና ጊዜያዊ ስለሆነ ከሌላ አካል ያገኘው በሌላ አካል የሚያጣው እሱ ባልፈለገበት መጥቶ ባልፈለገበት የሚሄድበት ህይወት ነው ሌላው ፍጡር ያለው አላህ ረብል ዓለሚን ግን መነሻው መቼ መጨረሻው መቼ ነው ተብሎ አይታወቅም هو الاول والاخر والظاهر والباطن صفاتዎቹም የሚቀያየሩ አይደሉም ሁልጊዜም ስለዚህ هو الحي ብሎ ገለጸው ማለት ነው እሱ ነው ሕያው ብሎ ማለት ይላል فادعوه مخلصين له الدين ስለዚህ ሃይማኖታችሁን ያጠራችሁ አምልኳችሁን ያጠራችሁ ሆናችሁ አምልኩት ይላል ሱረቱል ፉርቃን ውስጥ وتوكل على الحي الذي لا يموت በዚያ የማይሞት በሆነው ሕያው ተመካ ወሰብح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ይሄ አምስተኛው ነው ለአላህ ወስፉ ነው የመጣበት ማለት ነው ሌላ ቦታ ላይ الحي የሚለው የመጣው ከአላህ ሌላ ላለ ሲፈት ሆኖ እናገኘዋለን ለምሳሌ طولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت ከሞተ አካል ህይወት ያለን ታወጣለህ وتخرج الميت من الحي አሁን ይሄ حياة المخلوقات ነው የሚመለከተው ማለት ነው አንዓም ላይ እንደዚሁ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي የሚል እናገኛለን እንደገና ሱረቱ ዩኑስ ላይ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله ሱረቱ الروم ላይ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي በዚህ ሲያቅ ነው የመጣው ይሄው ማዕና ነው ተደጋግሞ የምናገኘው እና ያንን ሕያው የሆነ አካል የሚያወጣው እውነተኛው ሕያው አላህ ነው ማለት የአላህ ሐያት ይሄን ይመስላል አይባልም በዚህ ጊዜ ተጀመረ አይባልም በዚህ ጊዜ ይፈጽማልም አይባልም መጀመሪያም መጨረሻም የሌለው ነው አወሉን ቢልብትዳእ አኺሩን ቢልንቲሃእ ነው ዛሂሩን ቢልምትራእ ባጢኑን ኸፊይ ነው ረቂቅ ነው ግልጽ ነው መጀመሪያ ነው መጨረሻ ነው ከሱ በፊት ምንም የለ ከሱ በኋላም የሚቀር ምንም የለ እንዲህ አይነት ሲፋቶች ያሉት ጌታ አላህ ረብል ዓለሚን ሊመለክ ይገባዋል ላ ኢላሃ ኢላ ሁወ الحي القيوم አንዳንድ ሪዋያዎች ላይ الحي القيوم የሚለው እስሙላህ الأعظم السنو ተብሎ ተገልጿል ትልቁ የአላህ ስም የሚባለው الذي اذا سئل به اجاب واذا دعي به اعطى በርሱ ከለመነ ከተለመነ ይሰጣል ዱዓ ከተደረገ ዱዓ ይቀበላል ተብሏል لذلك ጧት ማታ ከሚደረጉት ዱዓዎች መካከል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين አንተ ሕያውና በራስህ ቋሚ ሆንክ ጌታ በአንተ እዝነት እማጸናለሁኝ ሁኔታዬን ሁሉ አስተካክለልኝ ወደ ራሴ አትተወኝ ያይን ጨረፍታ እንኳን ለሌላ መخلوق ቀርቶ ለኔ እንኳን አትተወኝ ራስህ ተወጣው ራስህን እርዳት በላይ ካንተ እርዳታ በማንኛውም የጊዜ ሽርፍራፊ አለብቃቃም ማለት እንዲህ ያሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ሕያው ነው አለና የሱን ህይወት የሚለዩ ነገሮችን ደግሞ ይገልጻል ከዛ በፊት الحي الذي لا يموت ابدا ዘላለም የማይሞት ሕያው ማለት ነው ቀዩም የሚለው ቀያም ተብሎም ተቀርቷል በማዕናም ተቀራራቢ ናቸው الحي القيام ማለት ምንድነው القائم على خلقه በፍጥረታቱ ላይ የቆመ የሚያስተዳድርና የሚያስተናብር ማለት ነው على قائم على كل نفس بما كسبت ያንዳንዷ ነፍስ ላይም ደግሞ በሰራችው ነገር የሚቆጣጠር የሆነ ጌታ ነው ማለት ነው ወይም ቀዩም ማለት ያለማንም ድጋፍና እርዳታ በራሱ የቆመ ማለት ሁሉም ያለ ድጋፍ መቆም የሚችል የለም የምንመገበው ምንጠጣው ያስፈልገናል የምንኖርበት ምድር ያስፈልገናል ፍጥረታት ራሱ ፍጥረታት ካልተደገፈ በራሱ አይኖርም الناس للناس
الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا እንደተባለው አንዱ ለአንዱ ተደጋግፎ የሚኖር ፍጡር ነው አላህ የኸለቀው ግን አላህ የማንንም ድጋፍ አያስፈልገው ገኒይም ተብቃቃን ሰማይ ምድር ፍጥረት ዓለም በአጠቃላይ በሱ ፍቃድ ነው የቆመው ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره لا تأخذه سنة ማለት ምንድነው ማንቀላፋት አትይዘውም ማንቀላፋት የድክመት መገለጫ ነው ለፍቶ ሲደክመው ይተኛል ከነመፈጠሩ ሚራሳና ክልትው ብሎ መጨነኛዋን ሞት ይሞታል الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها እንዳለ አልሞተችውንም በሚተዋ ጊዜ ወፋት ውስጥ አድርሷል ትንሿ ወፋት ናት ያንዳንዱ ሰው በየቀኑ ሞቶ ነው የሚነሳው ከፊል ሞትም ቢሆን ለዚህ ነው በድግስንል አልহামዱሊላህ الذي احيانا بعدما اماتنا እንላለን ከሞትን በኋላ ያስነሳን ጌታ ምስጋና ይግባው ሱብሃንአላህ ግን አላህ አይሞትም አያንቀላፋም لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ظهور ጉድለት መዘናጋት ችልተኝነት አይነካው በእያንዳንዱ ነገር ላይ ምስክር على كل شيء شهيد እንደሚለው ታዛቢ ነው لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية ምንም ከሱ አይሰወርም አንዳችም ነገር አይደበቀው يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ያይን ከዳተኞችን ያውቃል ልቦናዎችን የሚደብቁትን ያውቃል ያም ስለሆነ እንቅልፍና ማንገላጀት አይነካውም ይላል لا تأخذه لا تغلبه نوم እንሲላ ካልያዘው ማንገላጀት ከሌለ መተኛት من باب اولى የለም የበለጠ ተውኪድ ለማድረግ ነገሩን ለማጥበቅ ነው እንጂ هذا جاء في الحديث الصحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات يا الله መልእክተኛ ማከላችን ቆመው አራት ነገሮችን ተናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባን ሰብስበው ትልቁም ነገር ለማስተማር ረጅም ኹጥባ መለፍለፍ ሙቀድማ ያስፈልጋቸው አራት ነገር ተናግረው ይሄዳል ግን حقائق التوحيد ያብራሩበታል አዳምጧቸው እነዚህን ቃላቶች قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار اجابه النور او النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصر الله አይተኛም መተኛትም አይገባው መተኛት የድክመት መገለጫ ፍትህን ከፍዝቅ ያደርገዋል የጧት የቀን ስራዎች ከምሽት በፊት ይቀርባሉ ዘንድ የሌሊት ስራዎች ከንጋት በፊት ዘንድ ይሄን የሚያመላልሱ ደግሞ አሉ አላህ ባይቀርብም ያውቀዋል ሁሉም ነገር አይቷል ታዝቧልና ማለት ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ የተዘገበ አንድ አثر አለ እዚህ ቦታ ላይ መውቁፍም ቢሆን ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም መላእክቶችን ጠየቁ አሉ هل ينام الله عز وجل الله ይተኛሉ ያሉ እንደው አثሩ ስለተዘገበ አስተማሪ ነው ብዬ ነው እንጂ ይሄን ጥያቄ ሙሳ ያነሳሉ ሚል የለም فاوحى الله الى الملائكه وامرهم ان يؤرقوه ثلاثا الله መላእክቶችን ላካቸውና ሙሳ 3 ቀን ያህል ሳይተኛ እንቅልፍ ንሱት አላቸው فلا يتركوه ينام ያን አደረጉ 3 ቀን አልተኙም ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለት ብርሌዎችን በግራና በቀኝ ተሸክመው ቁም ተባሉ ያን ይዘው ሲቆሙ መላእክቶች ተዋቸው ሄዱ እንዳትሰብሩ ተብለዋል አንቀላፋት ጀመሩ 3 ቀን ነው እንቅልፍ ያጡት ከዛ በኋላ እንደማንም ብለው ራሳቸውን አጥናንተው ለመቆየት ሞከሩ فجعل ينعسهما في يده في كل يد واحده فجعل ينعس وينتبه وينعس وينبه حتى نعس نعسه فضرب احداهما بالاخرى فكسرهما ከበሻ ላይ እንቅልፍ ጠናባቸውና በቀኝ እጃቸው ያዟትና በግራ እጃቸው ያዙት ብርሌዎች ተላትመው ተሰበሩ ይሄ ለምን ነበር ይሄ አላህ የሚተኛ ቢሆን ኖሮ ሰማይና ምድር አይኖሩም ነበር ይሄ ሁሉ ፍጥረት ዓለም ይንኮታኮት ነበር ማለት ነው እሱ ነው የሚተበለዚህ ነው መጨረሻው እዚቹ አያ መጨረሻ ላይ ራሱ ولا يؤوده حفظهما ነፍስን መጠበቅ አይሳነውም ማለት እነሱን ሰርቶም አልደከመውም በሌላ እንደመጣው በለቀድ خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب ታና ምድርን በስድስት ቀናቶች ፈጥረናቸዋል መድከም አለካንም ማለት 6 ቀን ስራ ሰርቶ ፍጡር ቢሆን ኖሮ መኖር አይችልም المهم ለኛ ያ ቅድሞ የተጠቀስኩላችሁን አፈር ابن كثير حديث غريب جدا والاظهر انه اسرائيلي لا مرفوع ብለው مرفوع አድርጎም ያወሩታሉ ብዙ ጥሩቅ ابن كثير ዘግበውታል المهم الله سبحانه وتعالى هياو ነው ሰው ግን ዘላለም ህያው ሆኖ መኖር እንደማይችል ለማረጋገጥ ተፈልጎ له ما في السماوات والارض وما في الارض በሰማይ በምድር ያሉ ሁሉ የሱ ናቸው ባሪያዎቹ ናቸው ንብረቱ ናቸው በቁጥጥሩ ስርም ናቸው ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا እንዳለ ሰማይ በምድር ያለ ሁሉ ረህማን ዘንድ ባሪያ ሆኖ የማይቀርብ ከቶም የለም لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ቁጥራቸዋል በቁጥር ያውቃቸዋል الله رب العالمين ያንዳንዱ يوم القيامه
القيامة بتناطل الله في تقربال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من نو لمهونو ارسو زند يال ارسو فقاد يميامالدو لمشركوች መልስ እየሰጠ ሽርኮች አላህን ተገዙ ሲሏቸው አላህማ ትልቁ ጌታ ነው ግን ወደ አላህ ቀጥታ ለመድረስ እኛ አቅም የለንም አሉ ሸይጣን እንድታርጎ እንደሚገባባቸው ማለት ስለዚህ ወደሱ አማላጅ ሆኑ አካላትን ማምለክ አለ እርግጥ ፈጣሪ እንዳልሆኑ እናውቃለን ግን የፈጣሪ ባለሟል ናቸው ያስታርቃሉ ያማልዳሉ ማን ነው ይሄን ስልጣን የሰጣቸው ይሄን ማዕረግ ያጎናጸፋቸው የፈጣሪ ባለሟልና አስታራቂ ያደረጋቸው ፍቃድ አላቸው ወይ ብሎ አሁን እየጠየቀ ያለው ማንም አካል አላህ ሳይፈቅድ በአማላጅነት ሊቀርብ የሚችል ኢና አንዘልና ኢለይከ الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ودا الله بكتتا عندي أقربون نجي إلا قدامنا ملكاتهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أتعفيك هذه وجهنا الله يمراتهم أنم يلف انقوانس دنجاوچو غوزاكالوچو جنوچو حسابوچو قراقنبوچو يا الله أستاراك اللي هنو قرطو ملائكان أنبياء انقوان أنو تقارتا يا الله أنبياء انقوان يا الله فقط ما لدى يجلو يقول الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا سنتنا سنت ملائكة وچالو بسمايات يالو ملجاتشو منم يماتادن يهون إلا من بعد أن يأذن الله كفكد بوهالا قالوا هنا دستكر لمن يشاء ويرضى السلم يشاونا لم يوحى عليه وسلم الله قال قلت الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك لتون انقل فاتها ستة ملكين ستة يذر لأنت تجمعي تزاز نو ይሄ ካለ በኋላ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا በተመሰገነው ማዕረግ ላይ አላህ ሊከሰክስህ ይከጀላልና ብሎ ቃል የገባላቸው የተስፋ ቃል የሰጣቸው የአላህ የተስፋ ቃል የማይታጠፍ ሆኖ የተረጋገጠ ሆኖ ይያለ እሳቸው እንኳን يوم القيامة ብድግ ብለው ወደ ሽምግልናው አይሄዱ በصحيح ሐዲስ እንደመጣው አቲ تحت العرش عرش ዝል ሄዳሉ فأخر ساجدا ድፍት ብዬ ስጁድ አደርጋለሁ فيدعني ما شاء الله أن يدعني የፈለገውን ያህል እዛው ተደፍቼ ቶሎ ቀና በራይላቸው በሌላ ሐዲስ ደግሞ فيفتح الله علي بمحامد لا اعلمها الان አሁን ማላውቃቸው የዛን ጊዜ አላህ የሚከፍትልኝ የሐምድና የዚክር የሽክር ቃላቶች አሉ እዛን ጊዜ ተማጽነው ለምነው ያ ረቢ እቅድ بين عبادك ባሪያዎች መካከል ብለው ካል በኋላ ارفع راسك ቀና በልስቲ وقل تسمع ምትናገረው ካለህ ተናገር ትሰማለህ አዳምጣለሁ ወሽፋዕ እንደውም እስቲ ሸፋዓ ላርግ ሳይሉ አሁን እሱ እሽፋዕ ሸምግል ይላቸዋል አሁን ከተፈቀደ በኋላ ነው እንግዲያውማ ምጠይቀው ይሄ ነው ብሎ የሚያቀርቡት ማለት ወሽፋዕ ተሸፋዕ ይላቸው ከዛ በኋላ فيحد لي حدا የተወሰነ አካል ገድቦ ሲያበቃ እነዚህን ወደ ጀነት አድርሳቸው ብሎ ይሰጠኛል ወድخلهم الجنه እንዲህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሸፍዑት ማለት ነው ማን ነው የሚሸፍዑ አላህ ዘንድ አው ሸፋዓ አለ ሸፋዓ ግን ለሁለት ተከፍሎ ነው የሚታየው አንደኛው መምኑዕ የሆነ ሸፋዓ ነው ማይሆን ጭራሽ ማይፈቀድ ጣዖታት አያማልዱም ከአላህ ሌላ የሚመለኩ ነገሮች ሁሉ ለሸፋዓ አይሆኑም ለሙሽሪክ አይፈቀድም هذا ممنوع የሚፈቀደው ደግሞ ሸርጦች አሉት ከነዛ መካከል ከአላህ ፈቃድ ማግኘት አለበት ያ የሚሸፍዑ في حقيقة الامر الله ራሱ ነው የሚመራው ግን ያንን ሰው ለማስደሰት ላንተ ስል ይሄንን ምርልሃለሁ ብሎ እንትን ይለዋል ማለት ሁሉም እንደያቀ መላእክቶች ሸፋዓ ያደርጋሉ አንቢያዎች ሸፋዓ ያደርጋሉ ከዛ ሲዲቆች ሹሃዳዎች ሳሊሖች ሁሉም እንደያቀሙ ይሸመግላል ግን ያ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሸፋዓት الملائكه وشفع النبيون ولم يبق الا رب العالمين ሁሉም ሸመገለ ነብዮችም ሸመገሉ አላህ የቀረው እኔ ደግሞ እማወጣቸዋለሁ ብሎ በራሱ በረህመቱ ጊዜ من في قلبه በራሱ ጊዜ من في قلبه مثقال ذره من خردل من ايمان የጎመን ዘር ፍሬ ያክል ኢማን ያለውን ሰው ያወጣል ሶሒህ ሙስሊም እንደው አድና من مثقال ذره ከጎመን ዘር ፍሬ በታች የሆነች በጣም ኢማን የሆነች ኢማን ያለውን ሰው ሁሉ አላህ እንደገና ያስገባል ይሄ ደግሞ በጣም ሰፊ ተስፋ ይሰጣል እንግዲህ ኢማኑን አላህ ወስጣችን እስከ ወፋታችን ድረስ ያቆይልን እንጂ من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ፊትለፊታቸው ያለን ከኋላቸው ያለን ያውቃል ማለት ምንድነው ያሳለፉትን ፍራቸውን እስከዛሬ ያሳለፉትን አሁን ያለውንና ወደፊትም የሚመጣውን ነገር ሁሉ ያውቃል ማለት ዕውቀቱ በጊዜ በቦታ በዘመን የተገደበ አይደለም احاط بعلمه بجميع الكائنات ፍጥረተ ዓለምን በሙሉ በዕውቀቱ ያዳረሰ ጌታ ማዲያها وحاضرها ومستقبلها كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله أكبر أنت جيت أمير سائد اللمح ولا يحيطون بعلمه بشيء من علمه السول لن نقر بوقتها كابو الدارسو
ያለ እነሱ ግን እሱ ከሚያውቃቸው ነገሮች መካከል በእውቀታቸው የሚያካብቡት አንድም ነገር የለ ኢላ ቢማሻ እሱ በሻው ካልሆነ በስተቀር አይ ላ يطلع احد من علم الله على شيء الا بما اعلمه الله عز وجل واطلعه الله የማያውቀው ነገር ምንም የለም እኛ የምናውቀውንም ጭምር ያውቃል ይሄንን እኛ የምናውቀውን ደግሞ እሱ ፈቅዶ እችን ለገሌ ብሎ አካፍሎ ولذلك قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ስለ روح ይጠይቁሃል روح ከጌታዬ ምስጥሮች ነው በላቸው ከእውቀት ትንሽ ነገር እንጂ አልተሰጣችሁም ይላል ስለዚህ ነው አሁንም እዚህ ላይ بشيء አለ بشيء አሁን التنكير للتقليل ይላሉ የበላጋ ሊቃውንቱ አሁንቹቀት እንኳን አይችሉም النكرة في سياق النفي للعموم وقد قال تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما ስለሱም የተሟላ እውቀት አይኖራቸው አላህን በትክክል የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው ባለበት ሁኔታ ማለት ولا يحيطون بشيء من علمه የሚለውና ولا يحيطون به علما የሚለው ሌላው ሱረቱ ጣሃ ያለ አያ ያ ጀነት ይኖራቸው ማለት وسع كرسيه وسع ማለት አዳረሰ ማለት ነው كرسيه የሚለውን የተለያየ ተፍሲር አለ روي عن ابن عباس كما رواه ابن جرير ابن ابي حاتم قال علمه وسع كرسيه ማለት وسع علمه እውቀቱ አዳረሰ ማለት ነው አይ كرسي ማለት موضع القدمين የሚልም ዘገባ ከባዕض السلف ተወርቷል الله اعلم وقد عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات لا يقدر قدره الا الله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما النسن መጠበቅ አይሳነው ማለት ሰማይና ምድርን ማለት ኩርሲዩ የሰማይና የምድርን ያክል የሰፋ ነው አላህ ደግሞ ሰማይና ምድርን መጠበቅ አይሳነው ወይንም ለሰማይና ለምድርን የሚሰፋ ነው ኩርሲዩ እነሱንም በውስጡ መዋጥ የሚችል ነው ማለት ነው እንደውም ሐዲሶች እዚህ ላይ መጥተዋል وذلك ما رواه ابن زيد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أسلم ማለት ነው ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في طرس ሰባቱ ሰማያት ኩርሲይ ላይ ጋሻ ላይ እንደተወረወሩ ሳንቲሞች ነው ሰባት ሳንቲሞች ጋሻ ላይ ጣል ቢያደርጓቸው ምንድናቸው ይምንትናቸው ሰባቱ ሰማያት ያን ያክል ናቸው قال ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض ኩርሲይ ራሱ ደግሞ አርሽ ላይ ቢጣል ልክ የብረት ቀለበት ሰፊ በረሃማ ሜዳ ላይ እንደተጣለች ያን ያህል ነው የሚሆነው እንግዲህ አርሽ ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ ነው የሚያሳየው وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما النص متبك عيسانو يؤود مالت يعجز مالتنا ويدومو لا يثقله أي كبدهم مالت بقدرته نونا يازاتشو لسوا يكبدهم ولا يكرثه ولا يكرثه كبدهم مالت حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما سماي مدرن بوسطاچو ያሉ ነገሮችን በመሐከላቸውም ፍጥረታት አሉ በሰማይና በምድር መሐከል ሰማይም ያልሆኑ ምድርም ያልሆኑ እነሱንም መጠበቅ ለሱ በጣም ቀላል ነው ሁሉንም ነገር የሚጠብቀው የሚቆጣጠረው እሱ ነውና هو العلي እሱ የላቀ ጌታ ነው العظيم ታላቅ ነው عليና عظيምን መለየት ያስቸግራል على كل حال ዛሬ ሰዓታችን ተገባዷል ይመስለኛል ከዚህ አንድ ሱራ በላይ መሄድ ከአንድ አያ በላይ መሄድ የምንችልበት የለንም ምክንያቱም ቀጣዩ አያቶችም ሰፊ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ኢክራህ في الدين የሚለው በተለይ ኢንሻአላህ በሰፊው የምንመለከተው ይሆናል ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ላይ እንቋጨዋለን أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وأن يقربنا إلى حبه وأن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم ويدخلنا الجنة برحمته ولطفه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خير الجزاء أستاذ الله يكرمك آية الكرسي أستاذ كما قرأت وجهي በመኪና ላይ የሚያንጠለጥሉ ሰዎች ከምን አንግል ነው ሁክማቸው የሚታየው ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ኡስታዝ አቡ ሀይደር ጠየቀው ነው አያተል ኩርሲይን በመኪና ላይ ማንጠልጠል አያተል ኩርሲይን ቀርቶ ሙሉ ቁርአኑንም ቢያንጠለጥለው ማንጠልጠሉ የሚያመጣው ነገር የለው አንገታቸው ላይ ያንጠለጥላሉ
መኪና ላይ ያንጠለጥላሉ ግድግዳ ላይ ይሰቅላሉ ያ ሁሉ እንደው ፊት ለፊታቸው አግኝተው ለማንበብ ከሆነ አላውቅም ለማስታወስ አንዳንድ ዱዓ አስተፈርን ፊት ለፊታቸው ትንሹ ጽፈው መኪናቸው ላይ የሚሰቅሉ አሉ ለዛ አላማ ከሆነ ربما معقول ይሆናል ለዛ ውጭ ደግሞ ዝም ብሎ ለግድግዳ ጌጥም ቁርአንን በተለያየ ፍሬም ይቀር እንጥያሉ ያሸጉ ግድግዳ ላይ ይሰቅላሉ ብዙ ዋጋም ይሸጣል ያንን እንደዛ ማድረጉ ከሸሪዓ የተገኘ ነገር አይደለም ዘመን አመጣሽ ነገር ነው ቁርአንን በዲኮሬሽን አይን ማየት ራሱ ለቁርአን ያለንን ክብር ፍቅ ማድረግ ነው የሚሆነው ስለዚህ የመጣው ቅሩት የሚል ነው መቅራት ነው ከዛ ደግሞ ማዕናውን ማወቅና አስተምሮቱን ማመን ቅሩ በተባለበት ቦታ ሰዓትና ቦታ መቅራት ሁሉን ጊዜ የምንቀራው አያተል ኩርሲ ኸይር ነው ሌላው መቼ ነው አያተል ኩርሲን የምንቀራው ከሰላት በኋላ ለሚለው መቼም መቅራት እንችላለን ሰላት እንደጨረስን ከሌሎቹ ዚክር በፊት መሆን የተጠየቀው ጥያቄ ስላላለቀ ነው እህታችን የጠየቀችው አለ አያተል ኩርሲን ከሰላት በኋላ መቅራት ሱና ነው የሚለውን በምን መልኩ ነው የምንተገብረው ወላሁ አሐድና ቁል አዑዙ ቢረብል ፈለቅ ሌሎችን ከቀራን በፊት ወይስ በኋላ የሚል ነው በማንኛውም ወቅት ከሰላት በኋላ ባለው ጊዜ መቅራት ይቻላል ሱና ከሰገድን በኋላም ቢሆን ችግር የለውም ወዳው እንደጨረስንም ከተስቢህ በኋላም ቅደም ተከተሉ ችግር አይደለም ማለት